여러분 안녕하십니까? 2월 10일 화요일 KBS 아메리카 뉴스입니다. 미국에서 홍역이 17개 주로까지 확산되고 있는 가운데 여전히 홍역 감염자의 수가 가장 많은 곳은 캘리포니아주인 것으로 알려졌습니다. 가주 정부는 홍역 예방접종을 강력 권고하고 나섰습니다. 노송 기자의 보도입니다. 미 서부 지역에만 국한되던 홍역이 동부 지역으로까지 확산되면서 오늘 현재 전국 17개 주 121명의 감염자가 발생한 것으로 조사됐습니다. 캘리포니아주의 감염자 수는 88명, 여전히 전국 최고 수준입니다. The outbreak of measles that we're currently experiencing is the largest that we've had in this county and in this state in 15 years. Public health is doing all we can to identify cases and to isolate contacts so as to prevent spread. However, to end this outbreak, we need to do more and we need help. I encourage everyone to review their vaccination status and if needed, to get the vaccine now. 질병통제예방센터에 따르면 지난 한 주 동안에만 뉴저지와 델라웨어, 네바다 등 3개 주에서 환자 19명이 추가로 발생했습니다. 당국자들은 이 같은 추세라면 미국에서 홍역이 완전히 사라졌다고 선언한 지난 2000년 이래 환자가 가장 많았던 지난해 644건을 몇 달 안에 쉽게 초과할 것이라고 우려하고 있습니다. 홍역이 이처럼 기승을 부리는 것은 예방접종을 거부하거나 연기하는 부모들이 늘어나는 데 따른 것이라고 전문가들은 지적합니다. What's most frustrating as a pediatrician is to hear other pediatricians and well-known pediatricians on television talking about the dangers of the vaccine and the dangers of vaccination, and at the same time talking about how measles is a benign disease. We know that 1 in 1,000 children with measles will die. 1 in 1,000 children with measles will develop brain damage. I've seen a child who developed brain damage from measles, and I never want to see that again. 홍역은 전염성이 강해 접촉자의 90% 이상이 감염되며 기침 등을 통해 공기로도 전염됩니다. KBS 뉴스 노수욱입니다. 캘리포니아주와 LA시는 4년여에 걸친 극심한 가뭄에 시달리고 있습니다. 이젠 물을 절약하는 수준에 그치는 것이 아니라 물을 재활용하는 방안이 해결책으로 제시되고 있습니다. 김주원 기자가 취재했습니다. 파코이마에 위치한 한센댐 골프코스. 이 골프장에서만 연간 1억 7천만 갤런의 식수가 잔디에 물을 주기 위해 버려집니다. 이는 연간 1000여 가구가 식수로 사용할 수 있는 양입니다. Everybody knows that we're in the 4th year of the driest recorded years in Los Angeles and in California. It goes to say that we need to be smart about our most precious resources, and water is amongst the top of the list. 하수구에 버려지는 물을 재활용해 골프장 잔디용 물로 사용하는 관계시설 개통식이 처음으로 있었습니다. 우선 하수구로 버려지는 물은 벨리 지역 세플베다 베이진 저수지에 저장돼 DWP 수력발전 시설에 사용됩니다. 이후 그 물은 이번에 개통된 송수관을 통해 파코이마 지역으로 보내집니다. 공원과 골프장 잔디용 물로 재활용되기 위해서입니다. 물을 이렇게 재활용하게 되면 식수를 공원이나 골프장 잔디용으로 사용할 필요가 없어져 일단 막대한 식수의 양이 절약됩니다. 무차별적인 하수 처리로 인한 바다 오염도 방지할 수 있습니다. $120 million each year we estimate our customers will save by helping convert with us to recycled water. So in order to support a thriving Los Angeles, we must continue to conserve, to recycle, to rethink how we use water, save money, save gallons of water, and sustain life for years to come as well. 이번 물 재활용 프로젝트는 오는 2017년까지 LA시 소유 13개 골프장의 재활용 시설 확보 완료를 목표로 하고 있습니다. KBS 뉴스 김주원입니다. 어제 오후 5시경 LA 동부 지역에서 자동차 절도 용의자가 차량들을 잇따라 들이받고 다시 다른 차를 빼앗아 도주하는 영화 같은 추격전이 벌어졌습니다. 범인은 총을 맞고 붙잡혔습니다. 김환주 특파원입니다. 은색 승용차가 경찰을 따돌리려 중앙선을 넘어 쏜살같이 달립니다. 교차로에서 트럭을 들이받고 그대로 달아납니다. 안에는 차량 절도 용의자가 타고 있습니다. You know, this is very dangerous. Oh, there we go. Oh, and he's trying to continue.
다른 차량에 들이받쳤지만 충격에도 아랑곳 없이 내달립니다. 세 번째 충돌, 오른쪽 앞바퀴에서 불길이 치솟습니다. 네 번째 충돌로 차량은 크게 회전했고 앞부분은 다 부서져 버렸습니다. 차에서 뛰어내린 범인이 다른 차를 빼앗아 타기 위해 허리춤에서 총을 꺼냅니다. 운전하던 여성을 위협한 뒤 차량을 빼앗아 다시 달아납니다. He just came up to me and pointed the gun at me and told me to get out my car. And he just took off with it. 어둠이 짙어질 때까지 달아나던 범인은 퇴근 차량 정체에 맞닥뜨리자 차를 버리고 다시 뛰기 시작합니다. 다른 차량을 절취하려다 실패한 뒤 경찰의 총에 맞고 쓰러졌습니다. LA 동부에서 오후 5시 반부터 30분 동안 10km에 걸쳐 계속된 광란의 추격전이 끝나는 순간입니다. 병원으로 이송된 범인은 목숨은 건진 것으로 전해졌습니다. 로스앤젤레스에서 KBS 뉴스 김한주입니다. 제38회 뉴욕 엠파이어 스테이트 빌딩 오르기 대회가 개최됐습니다. 남녀 부문 모두 외국에서 온 선수들이 우승을 차지했습니다. 뉴욕 김일강 통신원입니다. 뉴욕 엠파이어 스테이트 빌딩 달리기 대회. 참가 선수들이 힘차게 출발합니다. 올해로 38회를 맞는 이번 대회에는 모두 220명의 선수들이 참가했습니다. 이번 대회 남성부 우승자는 독일에서 온 크리스티안 리델. 10분 16초의 기록입니다. 대회 참가 6년 만입니다. Yeah, that's true. I mean, for me, it's somehow like a long story is ending because I started here competing in 2009. Then later I was at position 2 and 3, but I never won. And this year I wanted to try it once, one last time, and it worked. 한편 여성부에서는 호주에서 온 수지 월샴이 12분 30초의 기록으로 우승했습니다. It's such a special building. This is sort of what kicked off my stair climbing career. It's such an iconic building. It's a race that all of us professional stair climbers want to win. So to have now won it 6 times, I'm absolutely thrilled. 매년 2월에 열리는 엠파이어 스테이트 빌딩 달리기 대회는 빌딩 1층 로비에서 출발해 86층 전망대까지 올라가는 경기로 모두 1576개의 계단을 오르는 것입니다. 호주의 폴 크레이크가 2003년 대회에서 세운 9분 33초의 기록이 지금까지 대회 최고 기록입니다. 지금까지 뉴욕이었습니다. 러시아 정부가 5월 전승기념 행사에 박근혜 대통령 등 주요국 정상들을 초청한 가운데 미국 정부가 공개적으로 우방국 정상에 참석한 반대한다는 입장을 밝혔습니다. 한국 정부도 남북 정상회담 개최와 같은 상당히 의미 있는 일정이 마련돼야 참석이 가능하다는 입장을 정리 중인 것으로 전해졌습니다. 워싱턴에서 이강덕 특파원의 보도입니다. 오바마 미국 대통령의 핵심 측근 중 하나인 벤노즈 보좌관은 오는 5월 러시아가 주최하는 전승절 기념 다자정상회의에 오바마 대통령이 참석하지 않을 것이라고 밝혔습니다. 벤노즈 보좌관은 박근혜 대통령이 참석해 김정은 북한 지도자와 정상회담을 가질 수도 있다는 질문에 대해서는 직답을 피하면서 우크라이나 사태 관련 단결된 대응을 강조했습니다. It is important, I think, for all countries to be speaking with one voice on behalf of those international principles. 벤노즈 보좌관의 답변은 박 대통령의 러시아 방문 여부 결정이 순전히 한국 정부의 판단에 달려 있다는 점을 인정하면서도 우크라이나 사태가 진전되지 않을 경우 방러에 나서지 않는 오바마 대통령과 같은 보조를 취해달라는 것으로 분석됩니다. 벤노즈 보좌관은 북한과의 대화를 위해서는 북한이 비핵화 관련 과거 합의를 준수하겠다는 증거를 보여주는 것이 중요하다고 밝혔습니다. 김정은 북한 국방위원장이 5월 러시아를 방문할 경우 남북 정상회담을 통한 핵 문제 협의 등을 추진 중인 한국 정부는 의미 있는 대화 가능성이 보장되면 대통령 방문을 추진할 계획인 것으로 전해졌습니다. 박 대통령 러시아 방문 문제가 앞으로 몇 달간 한국외교의 뜨거운 현안이 될 것으로 예상됩니다. 워싱턴에서 KBS 뉴스 이강덕입니다. 순위파 무장단체 IS, 즉 이라크 반군의 인질로 억류됐던 미국 여성이 끝내 숨졌습니다. IS 격퇴를 위해서 연합군의 지상군 투입이 임박했다는 예측도 나오고 있습니다. 워싱턴 이주환 특파원입니다. 지난 2013년 시리아 난민 구호 활동에 나섰다가 이슬람 순위파 무장단체 IS에 납치된 미국인 여성 케일라 진 뮬러.
IS는 그녀가 지난 6일 요르단군의 공습으로 숨졌다고 주장한 바 있습니다. 나흘 뒤인 오늘 미 백악관이 뮬러의 죽음을 공식 확인했습니다. 오바마 대통령은 성명을 통해 미국인을 대신해 유족들에게 깊은 위로의 뜻을 전했습니다. Kayla's parents received a private message from her ISIL captors with additional information about her death. And after that analysis was completed, they concluded that Kayla has in fact died. 하지만 뮬러가 언제 어떻게 숨졌는지는 알 수 없다고 백악관은 덧붙였습니다. IS 관련 사이버 테러도 이어졌습니다. 미 시사주간지 뉴스위크와 미군 해병대원 아내의 트위터 계정을 해킹한 IS는 오바마 대통령 가족에 대한 협박 메시지도 남겼습니다. 반면 국제 해커 조직 어나니머스는 프랑스 주간지 샤를리 에브도 테러에 대한 보복으로 IS의 트위터와 페이스북을 해킹하고 IS가 숨을 곳은 없다고 경고했습니다. 네 번째 미국인 희생자가 나온 가운데 오바마 대통령은 IS를 상대로 군사력을 동원할 수 있는 권한을 승인해달라고 미 의회에 요청했습니다. 연합군의 지상군 투입이 임박했다는 관측도 잇따르고 있습니다. 의회를 장악한 공화당의 압박이 거세지면서 미군의 지상군 투입 고민도 더욱 깊어질 전망입니다. 워싱턴에서 KBS 뉴스 이주환입니다. 미국 북동부 지역엔 지난 3주 동안 3차례의 눈 폭풍이 몰아쳤습니다. 6피트 이상의 눈이 쌓여서 보스턴 등은 사실상 도시 기능이 마비됐고요. 뉴저지주에선 빙판길에서 20중 추돌 사고가 났습니다. 박에스터 특파원입니다. 또다시 찾아온 눈 폭풍. 이번에도 최고 60cm의 많은 눈을 뿌렸습니다. 3주 남짓한 기간 3차례의 눈폭풍으로 미 북동부에는 최고 2m 가까이 눈이 내렸습니다. 치워도 눈은 산처럼 쌓여가기만 합니다. January it's pretty. February it starts to get a bit much after a while. When it keeps coming like this. 눈이 녹을 새도 없이 쌓이면서 곳곳에서 눈의 무게를 이기지 못해 지붕이 무너져 내렸습니다. 일부 학교는 붕괴 위험 때문에 2주 이상 휴교령을 내린 상태입니다. 이번 주 들어서만 3,000편 이상의 항공편이 결항됐고 철로에 쌓인 눈을 치우지 못해 열차도 제대로 운항하지 못하는 등 대중교통이 마비됐습니다. We put it underground in a parking garage so we don't have to do that the rest of the weekend. We're going to walk any place where we have to go. 뉴욕과 뉴저지에는 이른바 얼음눈이 내렸습니다. 영하의 기온 속에 도로가 빙판이 되면서 고속도로에서 무려 20중 이상의 추돌 사고가 났습니다. 트럭 7대, 버스 1대, 자동차 15대가량이 연쇄 추돌해 1명이 숨지고 40여 명이 다쳤습니다. 이미 역대 겨울눈 기록으로 9번째 많은 눈이 내린 보스턴을 비롯해 미 북동부에 이번 주 안에 2차례의 눈폭풍이 더 올 것으로 예보됐습니다. 뉴욕에서 KBS 뉴스 박에스터입니다. 화요일 밤 KBS 아메리카 뉴스를 마칩니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.